Good afternoon, all of you. Good afternoon, madam. Okay. काल आपण बेसिक ह्युमन ॲस्पिरेशन्स बघितले होते आणि प्रोग्राम टू फुलफिल द बेसिक ह्युमन ॲस्पिरेशन दॅट वी हॅव सीन. अजून जरा स्टुडंट येऊ दे, 40 स्टुडंट आहेत. In the chat box you can, by the time you can write your roll number. Okay. Please join the meeting, join the lecture. Still 45 students are there present. So yesterday we have seen about the basic human aspirations. So aspiration is nothing but what? Ambition of achieving something. So whatever you want to achieve, you can make a list that I have told you. Last time I have discussed with student. Suppose it is, suppose example I have taken to become an engineer, to become an ranker, to be a smarter guy in the crowd. But after achieving this ambition or whatever the aspiration is there, all of you, what you want after that, that is nothing but what you are getting after achieving this, that is nothing but the first is nothing but the happiness. That is, you can ask yourself, why do you want this? Why you want to become an engineer? Why you want to become an ranker? Why you want to become a smarter guy in the crowd? Why you want to become? Because the first answer from all of you will be nothing but only for the happiness. Okay, because you want to be happy by becoming an engineer, by becoming an ranker or smarter guy in the crowd. I have taken the example. So always human being try continuously to do things that make him or her happy. त्यामुळे काय, प्रत्येक जो ह्युमन बिंग आहे तो कंटिन्युअसली ट्राय करतो आहे की तो कसा हॅप्पी राहू शकणार आहे, कुठल्या मुवमेंटनी तो हॅप्पी राहणार आहे. त्यामुळे तो कंटिन्युअसली काहीतरी प्रयत्न करत असतो की या कामाने मला हॅपीनेस मिळतोय, या कामाने मला हॅपीनेस मिळतोय, त्या कामाने मला हॅपीनेस मिळतोय. सो ट्राईंग टू डू व्हेरियस थिंग टू such that he or her will be happy. So that we have seen. Similarly, if you consider as a human being, it is nothing but made up of I plus body. Okay, I is nothing but always it is having I, that is nothing but self always wants what? Happiness. Self always requires what? Happiness. But again, one more part is there in the human being, that is nothing but the body. So to fulfill the body needs, there is one more requirement, and that requirement is nothing but it is called as a physical facilities. For doing any work, we require what? The physical facilities. So human also requires some physical facility for the fulfillment of body needs. Okay, so when you consider human being as a whole, it is a combination of I, that is nothing but self, plus body. Self, it is always the part that is nothing but after getting whatever he is trying to make things, what he will get, or self what he will get, that is nothing but happiness. But again, the needs of the body is to be fulfilled, and that needs of the body is fulfilled by what? That is nothing but physical facilities. Okay, so now no one in the world want to feel deprived for even a single moment. So always what human beings want, they want to be continuously
happiness and continuous prosperity. So while achieving the basic human aspirations is nothing but you want continuous happiness and continuous prosperity throughout the life. So what do you mean by now this continuous happiness, and what is the name of what, how you are going to define the prosperity that yesterday we have seen? So what is continuous happiness and prosperity that you are going to see? So continuous happiness and prosperity, what do you mean by continuous happiness? Yesterday I have told you. Anyone? हॅपीनेस म्हणजे काय आणि अनहॅपीनेस म्हणजे काय आहे? स्लाइड्स आहेत तुमच्या समोर. कोणी सांगू शकेल का? पूजा शिंदे आहेत का? पूजा शिंदे. हॅपीनेस म्हणजे काय आहे? अनहॅपीनेस म्हणजे काय State आहे? of liking हम्म. unhappiness म्हणजे state of disliking. संपदा बोलताय का? Yes ma'am. ओके. प्रेरणा वाखंडे आहे का? येस मॅडम. हा बोला. हॅपीनेस आणि अनहॅपीनेस. हॅपीनेस म्हणजे एनर्जी असते. हॅपीनेस म्हणजे एनर्जी, टाइप ऑफ एनर्जी. फ्रॉम वेअर यू आर गेटिंग. आणि आपण हार्मोनी. हार्मोनी मध्ये असू शकतो. ओके. हा पुढं अनहॅपीनेस. अनहॅपीनेस मध्ये आपण हार्मोनी मध्ये नसल्यावर अनहॅपीनेस म्हणजे येऊ शकतंय. आणि नेगेटिव्ह थिंकिंग असली की अनहॅपीनेस येतो. नंतर अभिजित खुळे आहे का? हा येस मॅडम. बोला बरं. हॅपीनेस आणि अनहॅपीनेस मध्ये काय फरक आहे? हॅपीनेस अनहॅपीनेस. हॅपीनेस हा हार्मोनी मध्ये असतो आणि अनहॅपीनेस हा एकंदर हार्मोनी मध्ये नसू शकतो किंवा निगेटिव्ह थिंकिंग केल्यामुळे बी नसू शकतो. नेगेटिव्ह थिंकिंग. अजून गोरे दीपाली. येस मॅम. गोरे दीपाली बोलताय का? हा बोला गोरे दीपाली. मॅम तुम्ही क्वेश्चन काय विचारलं? व्हॉट डू यू मीन बाय हॅपीनेस अँड अनहॅपीनेस? हॅपीनेस मीन्स स्टेट ऑफ लाइकिंग इज हॅपीनेस. पुढे अजून तुमच्या भाषेत काय तुम्ही सांगणार आहे? तुम्ही हॅपी कधी असताय? टू बी इन अ स्टेट ऑफ हार्मोनी इज हॅपीनेस. आणि अनहॅपीनेस? Unhappiness means to be in a state of disliking is happiness, and to be in a state of disharmony or contradiction is unhappiness. तुमच्या भाषेत काय अनहॅपीनेस आणि हॅपीनेसचा अर्थ? तुम्हाला हॅपी मोमेंट कधी असते तुमचं? तुम्ही हॅपी कधी असताय? जेव्हा आपण पॉझिटिव्ह थिंकिंग करतो. ओके. सो हॅपीनेस इज नथिंग बट व्हॉट, ज्या क्षणाला तुम्हाला काय होतं आहे की बाबा एक पॉझिटिव्ह एनर्जी तुमच्या शरीरात हे होती आहे, तुम्हाला एक प्रकारचा वेगळा आनंद मिळतो आहे की तुम्हाला ते ऐकायला सिच्युएशन आवडायला लागते आहे, ते स्टेट आवडायला लागते. स्टेट ऑफ लाइकिंग दॅट इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड ॲज अ हॅपीनेस. इट इज अ स्टेट ऑफ लाइकिंग म्हणजे ती स्टेट तुम्हाला किंवा ती सिच्युएशन तुम्हाला काय आहे आवडती आहे. त्या सिच्युएशनला तुम्ही म्हणू शकतो की मला तिथनं त्या सिच्युएशननी त्या क्षणाला मला काय आहे हॅपीनेस मिळतो आहे. म्हणजे त्या सिच्युएशनला किंवा स्टेटला तुम्हाला काय आहे एक प्रकारचं हार्मोनी किंवा सिनर्जी इन इट मीन्स पॉझिटिव्ह एनर्जी तुम्हाला तुमच्या शरीरामध्ये आल्यासारखी वाटते आहे आणि त्यामध्ये तुम्ही फ्रेश वाटता आहात. दॅट स्टेट इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड ॲज व्हॉट हॅपीनेस. ओके.
अनहॅपीनेस ऑपोजिट ऑफ दिस, दॅट इज अ स्टेट ऑफ डिसलाइकिंग. ज्या क्षणात तुम्हाला ते क्षण आवडत नाही किंवा त्यातनं तुम्हाला नेगेटिव्ह एनर्जी आल्यासारखं वाटते, तुम्हाला थकवा जाणवतो आहे, ती स्टेट म्हणजेच काय आहे, ते तुम्हाला नको आहे, तो क्षण सिच्युएशन नको आहे, दॅट इज नथिंग बट डिसलाइकिंग. दॅट इज अ स्टेट ऑफ डिसलाइकिंग इज नथिंग बट अनहॅपीनेस. हिअर अनहॅपीनेस इज देअर. And to be in a state of disharmony or contradiction is unhappiness. ज्या सिच्युएशनला किंवा स्टेटला तुम्हाला काय आहे म्हणजे हे होत नाहीये की बाबा नेगेटिव्ह एनर्जी आल्यासारखं वाटते आहे, की उत्साह वाटत नाही, निगेटिव्ह विचार यायला लागतात, तो स्टेट म्हणजेच काय झालेला आहे, अनहॅपीनेस झालेला आहे. सो दिस इज अबाउट द हॅपीनेस अँड अनहॅपीनेस. Next is continuous happiness we have seen. Next is prosperity. Prosperity म्हणजेच काय, इट इज अ फिलिंग ऑफ हॅव्हिंग ऑर मेकिंग अवेलेबल मोर दॅन रिक्वायर फिजिकल फॅसिलिटी. ती एक फिलिंग आहे की जेवढं माझ्याकडे आहे तेवढं मला खूप आहे, जेवढं माझ्याकडे फिजिकल फॅसिलिटीज आहेत किंवा जेवढं माझ्याकडे जे काय आहे, जे काय सामान आहे किंवा फॅसिलिटीज ज्या आहेत माझ्याकडे, जे काय उपलब्ध केलेल्या आहेत कुणी पण, माझ्या पप्पानी मम्मीनी किंवा मी स्वतःहून, त्या मला पुरेशा प्रमाणात आहे. ती फिलिंग म्हणजेच काय, आणि ते जास्त प्रमाणात असल्यासारखं मला वाटतं आहे, ती फिलिंग म्हणजेच काय आहे, दॅट इज नथिंग बट प्रॉस्पेरिटी. ओके. मग प्रॉस्पेरिटी जेव्हा आपण कन्सिडर करतो तेव्हा काय आहे, दोन महत्त्वाच्या थिंग आपल्याला लक्षात यायला पाहिजे आहे की ज्या काय माझ्या फिजिकल फॅसिलिटीज आहे त्या किती प्रमाणात आहेत माझ्याकडे आणि मी ते कशा युटिलाइज करणार आहे, त्याचं करेक्ट असेसमेंट व्हायला पाहिजे आहे. मला माझ्या ज्या फिजिकल फॅसिलिटीज आहे मला त्या किती प्रमाणात गरजेच्या आहेत, तेवढ्या लागतात का मला, त्याचं करेक्ट असेसमेंट यायला पाहिजे. करेक्ट असेसमेंट म्हणजे तुम्हाला ते आयडेंटिफाय करायला लागतात की बाबा मला एवढ्या फिजिकल फॅसिलिटीज आहेत त्या गरजेच्या आहेत का, की त्या खूपच होता आहेत, त्या कमी आहेत, ते तुम्हाला आयडेंटिफाय यायला पाहिजे आहे. आणि जर कमी असतील, ज्या काय अवेलेबल असतील, की तुम्ही ते तुमच्यात क्षमता असायला पाहिजे की तुम्ही त्या प्रोड्यूस करू शकता. So the competence means क्षमता, competence of making available more than required physical facility through production. तर तुम्ही प्रोड्यूस करू शकता. जर तुमच्याकडे तेवढ्या नसतील रिक्वायर फिजिकल फॅसिलिटीज तर तुमच्यात क्षमता असायला पाहिजे की तुम्ही त्या प्रोड्यूस करू शकता. ओके. सो प्रॉस्पेरिटीची फिलिंग ही काय असते आहे, जेवढं तुमच्याकडे आहे तेवढं तुम्हाला खूप वाटतं आहे, दॅट फिलिंग इट इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड ॲज अ प्रॉस्पेरिटी. मग त्यासाठी दोन गोष्टी लक्षात ठेवायला पाहिजे की जे काय तुमच्याकडे आहेत ते तुम्हाला योग्य आहे का, जेवढं आपल्याला गरजेचं आहे का, किंवा ते कमी पडतं आहे, हे तुम्हाला आयडेंटिफाय करता यायला पाहिजे. जर कमी पडत असेल तर ते तुमच्याकडे क्षमता असायला पाहिजे की तुम्ही ते प्रोडक्शननी किंवा तुम्ही ते डेव्हलप करू शकता किंवा तुम्ही ते आणू शकता. ओके. थ्रू दॅट तुमच्याकडे तेवढी क्षमता असायला पाहिजे. सो दॅट इज नथिंग बट दिस टू थिंग्स. सो दॅट इज नथिंग बट कंटिन्युअस प्रॉस्पेरिटी. मग वेल्थ म्हणजेच काय आहे, वेल्थ म्हणजेच आपण म्हणू शकतो, वेल्थ आणि प्रॉस्पेरिटीमध्ये काय आपण अर्थ लावू शकतो की वेल्थ म्हणजेच काय आहे, ही पण एक फिजिकल थिंग आहे. म्हणजेच काय आहे, पैसा भरपूर असणे, फिजिकल फॅसिलिटी भरपूर असणे, म्हणून आपण म्हणू शकतो दॅट पर्सन इज हॅव्हिंग व्हॉट, वेल्थ. खरं ज्याच्याकडे वेल्थ आहे त्याला, ज्याच्याकडे भरपूर पैसा आहे बट त्याच्याकडे एक काय आहे की त्याला वाटत नाही की आपल्याकडे भरपूर पैसा आहे आणि आपण कुणाला तरी काहीतरी थोडा तरी पार्ट शेअर करावा किंवा कुणाचं तरी काय त्याच्यापासून आपल्याला कुणाचं तरी हे द्यावं, काय म्हणतात त्याला, थोडासा आपला जो पार्ट आहे मदत करावी, असं जर त्याच्याकडे फिलिंग नसेल तर त्याची काय आहे, त्याला ही डज नॉट फील प्रॉस्परस. ज्याच्याकडे वेल्थ आहे खरं त्याला कुठली फिलिंग येत नाही, प्रॉस्परसची फिलिंग येत नाही, कारण की ही डज नॉट वॉन्ट टू शेअर इवन अ बिट ऑफ इट. लॉट ऑफ मनी आहे बट ही डज नॉट वॉन्ट टू शेअर इवन अ बिट ऑफ इट फॉर अदर्स. त्याला शेअर करायची गरज वाटत नाही. दुसऱ्यांचं कल्याण होण्यासाठी थोडाफार आपला काहीतरी हिस्सा द्यावा असं त्याला वाटत नाही. दॅट पर्सन हॅज वेल्थ, त्याच्याकडे भरपूर पैसा आहे, फिजिकल फॅसिलिटीज आहे, बट ही डज नॉट हॅव द फिलिंग ऑफ व्हॉट, प्रॉस्परस. त्याच्याकडे फिलिंग नाहीये प्रॉस्परसची. ओके. मग प्रॉस्पेरिटीचा अर्थ काय, हे झालं फिलिंग ऑफ प्रॉस्परस. मग प्रॉस्पेरिटीचा अर्थ काय आहे की तुमच्याकडे वेल्थ हे कसं असायला पाहिजे आहे,
यू शुड हॅव रिक्विसाइड, आवश्यकता आहे, आवश्यक तेवढी गरजेपुरतं वेल्थ असायला पाहिजे. आणि फिलिंग कुठली पाहिजे आहे, प्रॉस्परसची फिलिंग पाहिजे. दॅट इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड एज वॉट, प्रॉस्पेरिटी. वेल्थ काय जास्त प्रमाणात असायला पाहिजे असं नाही, काय म्हणतात ते गरजेपुरतं तुमच्याकडे वेल्थ म्हणजे मनी असायला पाहिजे, फिजिकल फॅसिलिटी असायला पाहिजे. आणि तुम्हाला कुठली फिलिंग असायला पाहिजे, प्रॉस्परस. प्रॉस्परस फिलिंग म्हणजेच काय, जेवढं आपल्याकडे आहे आपण ते दुसऱ्यांचा, त्याचा छोटा जरी वाटा आपल्याला शेअर करता आला पाहिजे दुसऱ्यांच्या कल्याणासाठी. दॅट गिव्ज अस द फिलिंग ऑफ वॉट, प्रॉस्परस. अँड दॅट इज फिलिंग ऑफ प्रॉस्परस अँड द रिक्विसाइट वेल्थ, दॅट इज गरजेपुरतं वेल्थ, पैसा, that is nothing but these two combination, it is called as what, prosperity. आलं का लक्षात? हे येतंय का? yes or no? Yes, ma'am. येस. Okay, Yes, ma'am. so this is about prosperity and wealth. मग हे पण मी काल येथेच सांगितलेलं आहे. इट इज अ फिलिंग ऑफ हॅव्हिंग मोर फिजिकल फॅसिलिटी. Wealth means possessing more number of physical things, while prosperity is a feeling of possessing more than required physical facility. आता प्रोग्राम टू फुलफिल द बेसिक ह्युमन ॲस्पिरेशन्स. मग आपल्या आपण बघितलेलं आहे प्रोग्राम कुठले कुठले आहेत, की फिजिकल फॅसिलिटी, बिसाइड फिजिकल फॅसिलिटी काय आहे आपल्याकडे, दुसरा प्रोग्राम आहे ऑल ह्युमन वॉन्ट रिलेशनशिप. प्रोग्राम टू फुलफिल बेसिक, जेव्हा तुम्ही बेसिक ह्युमन ॲस्पिरेशन्स हे फुलफिल करण्याचा प्रयत्न करतात, कुठले कुठले प्रोग्राम्स गरजेचे आहेत, कुठले कुठले प्रोग्राम गरजेचे आहेत. पहिली गोष्ट आहे दॅट इज नथिंग बट फिजिकल फॅसिलिटीज. दुसरं काय आहे, फिजिकल फॅसिलिटी असण्याबरोबरच काय पाहिजे आहे सगळ्या ह्युमन बिंगला, दॅट इज नथिंग बट रिलेशनशिप. कारण की आपण कुठलंही काम करत असेल तर पहिली गोष्ट, आपण काय जीवन एकटे जगत नाही, आपल्याबरोबर कोण राहतं आहे, दॅट इज नथिंग बट फॅमिली मेंबर, सोसायटी आहे, नेचर आहे. मग ह्या सगळ्यांबरोबर आपलं रिलेशन कसं आहे, आपण कसं मेंटेन करतो आहे. त्यामुळे वन मोर पॉईंट, वन मोर प्रोग्राम विच इज नेसेसरी टू फुलफिल द बेसिक ह्युमन ॲस्पिरेशन, इट इज नथिंग बट वॉट, इट इज कम वॉट, रिलेशनशिप. Beside physical facility, what is the second point? Program to fulfill the basic aspiration, that is nothing but relationship. Relationship with other people or human being like father, mother, friend and teacher. There should be a good relationship with all of them so that all are what, happy. त्यांच्याबद्दल आपल्याला आदर, सन्मान, रिस्पेक्ट असायला पाहिजे आहे. आपण मेंटेन करायला पाहिजे गुड रिलेशनशिप. जे काय त्यांनी सांगितलेलं आहे त्यांचं आपण ऐकायला पाहिजे. जर आपण ऐकलं तर त्या कम्युनिकेशन नीट होत आहे आणि जसा आपण वागतो आहे तसे पुढचे पण वागत आहेत. ओके, सो अँड बोथ आर हॅपी. सो यू शुड मेंटेन अ गुड रिलेशनशिप. सो सेकंड प्रोग्राम इज नथिंग बट रिलेशनशिप. पण आत्ताची कंडिशन जर आपण बघितली की सगळ्यांकडे रिलेशनशिप आहेत, सगळ्यांकडे फॅमिली मेंबर्स आहेत, सोसायटी रिलेशनशिप चांगला आहे, फिजिकल फॅसिलिटीज पण मुबलक आहेत, सगळ्यांकडे भरपूर फिजिकल फॅसिलिटीज आहेत, बट स्टील दे आर वॉट, अनहॅपी. व्हॉट इज द रिझन बिहाइंड इट? So for continuous happiness and prosperity, there is one more requirement along with relationship and physical facility. And what is that? Last time yesterday I have told you, what is that? हॅपीनेस आणि रिलेशनशिप आणि फिजिकल फॅसिलिटी बरोबर अजून एक आपल्याला काय आहे, आत्ताच्या कंडिशनला जर तुम्ही बघितलं की जरी रिलेशनशिप सगळ्यांकडे गुड रिलेशनशिप आहेत, फॅमिलीशी, नंतर सोसायटीशी, नेचरशी आणि फिजिकल फॅसिलिटीज हे मुबलक असतील तरी ते काय आहेत, अनहॅपी आहे. त्याचं रिझन काय, बिहाइंड व्हॉट? So for continuous happiness and prosperity, one more requirement is there, one more program is there to fulfill the basic human aspiration. And what is that? Before I go to Right next slide. understanding. Yes. Right What is that? understanding. Right. That is right understanding. Right understanding पाहिजे at all the 4 levels. Right understanding with myself, right understanding with family, and right understanding with society, and right understanding with nature or existence. So these are the programs to fulfill our basic aspiration. First is relationship, second is physical facility, and the third is right understanding. हॅलो हा बोला की. मॅम, मला लेक्चर अटेंड करता येणार नाही. का हो? मॅडम, इथे दवाखान्यात जायचंय मॅम. Okay, you can message me.
Okay, ma'am. Okay. Relationship, physical facility, and right understanding. So these are the three program to fulfill the basic aspirations, human aspirations. मग आता आपल्याला कसे फुलफिल राईट अंडरस्टँडिंग कशा बेसिसवर करायचं आहे, कुठल्या ह्याच्यावर बेसिसवर करायचं आहे. सो दिस इज नथिंग बट द डायग्राम टू फुलफिल द बेसिक एस्पिरेशन्स. सो फर्स्ट आय टोल्ड व्हॉट इज दॅट फिजिकल फॅसिलिटीज. फिजिकल फॅसिलिटीज म्हणजेच काय आहे, थिंग्स वी यूज or whatever which is coming from nature, that is air we are going to consume. आपण श्वास घेतो आहे म्हणजे श्वास किंवा जे काय हवा आहे ती कुठनं येते आहे, नेचर मधनं येते आहे. ओके. नंतर थिंग्स वी यूज, जे काय आपण काम करण्यासाठी जे काय वापरतो आहे त्या थिंग्स. सो थिंग्स वी यूज विच इज कम्स फ्रॉम द नेचर. जे काय आहे जे नेचरपासून आलेलं आहे ते झाले फिजिकल फॅसिलिटीज. मग ह्या फिजिकल फॅसिलिटीज त्याचं जर राईट अंडरस्टँडिंग असेल, राईट अंडरस्टँडिंग असेल म्हणजेच काय आहे, बाबा आपण कुठलंही काम करण्यासाठी आपल्याला किती प्रमाणात फिजिकल फॅसिलिटी गरजेच्या आहेत, त्या कुठं कधी वापरायच्या, कुठल्या क्षणी वापरायचं, कसं वापरायचं, हे जर राईट अंडरस्टँडिंग झालं नाही तर काय होणार आहे, आपल्याला कंटिन्युअस हॅपीनेस मिळणार नाहीये, प्रॉस्पेरिटी मिळणार नाहीये. जर तुम्हाला राईट अंडरस्टँडिंग झालं how you are going to utilize this physical facility, when and how much, then you will attain what, mutual prosperity. You will get what, mutual prosperity. This is in case of physical facilities having right understanding. Second is what, relationship. सगळीकडेच आपल्याला रिलेशनशिप मेंटेन करायचं आहे, फॅमिलीशी, सोसायटीशी. तर मग फॅमिली अँड सोसायटीशी कुठलंही आपल्याला काम पूर्ण करायचं असेल तर आपल्याला त्याची कल्पना आपल्याला अगोदर फॅमिली मेंबर्सच्या, सोसायटीला जर दिली तर आपल्याला काय होणार आहे, ते काम पूर्ण होणार आहे. मग राईट अंडरस्टँडिंग कधी केव्हा ते त्याबद्दल सांगायचं आहे, त्या प्रपोजलबद्दल किंवा कामाबद्दल कधी कुठे सांगायचं आहे, कसं ते पूर्ण करून द्यायचं आहे. मग ते रिलेशनशिप मेंटेन करून कसं आपण राईट अंडरस्टँडिंग करतो आहोत विथ फॅमिली अँड सोसायटी, दॅट विल गिव्ह व्हॉट, म्युच्युअल फुलफिलमेंट. That will give us what, mutual fulfillment. Now how this right understanding can we will get this right understanding in relationship and physical facility can be developed. ते आपल्याला डेव्हलप करायचे कुठं, मायसेल्फ मध्ये, ह्युमन बिंग मध्ये किंवा एंटायर नेचर और एक्झिस्टन्स मध्ये. मग ते कसं डेव्हलप करणार आहे, बाय व्हॉट, बाय अंडरस्टँडिंग, or you are going to develop that right understanding thought through what, self exploration. आपलं आत्मपरीक्षण करून आपण ते राईट अंडरस्टँडिंग काय करायचं आहे, डेव्हलप करायचं आहे. आणि मग आपण रिलेशनशिप त्या राईट अंडरस्टँडिंगला मेंटेन करून किंवा फिजिकल फॅसिलिटीजला ते काय करायचं आहे, राईट अंडरस्टँडिंग करून आपल्याला काय मिळणार आहे, म्युच्युअल फुलफिलमेंट आणि म्युच्युअल प्रॉस्पेरिटी मिळणार आहे. दॅट इज नथिंग बट यू विल गेट वॉट, कंटिन्युअस हॅपीनेस अँड प्रॉस्पेरिटी when you are going to fulfill your basic human aspirations. लक्षात आलेलं आहे का हे? Yes or no? Yes ma'am. ओके. मॅडम ही डायग्राम काढायची का? ही डायग्राम महत्वाची आहे, तुम्हाला ते एक्सप्लेन करायला लागणार आहे. आता काय MCQ ची टेस्टच आहे 20 मार्काची, त्यामुळे तिथं काय तुम्हाला हे डायग्राम विचारणार नाहीये. खरं आपला जेव्हा मेन पेपर असणार आहे ESC चा, तेव्हा तुम्हाला क्वेश्चन्स असणार आहेत, क्वेश्चनचे तुम्हाला आन्सर्स द्यायला लागणार आहेत. मग तेव्हा ही डायग्राम महत्वाची असणार आहे. What are the program to fulfill the basic human aspiration? Depending upon this diagram only you are going to, whatever the steps are there, you are going to write. लक्षात आलंय का सगळ्यांना? Yes ma'am. आता मला कोणीतरी समजवायचं, मला सांगा, मी आता जेवढं बोललेले आहे त्यातनं तुम्हाला काय लक्षात आलेलं आहे, तुम्ही कसं एक्सप्लेन करणार आहे ही डायग्राम? एनीवन व्हॉलंटरी, यू कॅन एक्सप्लेन. तुम्ही एक्सप्लेन नाही केलं 2-3 मिनिटात तर मी कुणाला तरी सांगणार आहे रॅन्डमली. आकांक्षा झालेला आहे, तुम्ही सांगणार आहे का? मॅम, बेसिक ह्युमन ऍस्पिरेशन अचीव्ह करण्यासाठी
फिजिकल फॅसिलिटी आणि रिलेशनशिप. फिजिकल फॅसिलिटी म्हणजे थिंग्स वी आर यूज फ्रॉम नेचर, म्हणजे नेचर पासून आपण यूज केलेल्या वस्तू. हम्म. आणि रिलेशनशिप आपलं चांगलं. हा बोला बोला. नाही, नाही इथं रिलेशनशिप. काय बघा, इथं फिजिकल फॅसिलिटीज त्यांनी कॉमा दिलेला आहे, म्हणजे थिंग्स वी यूज, आपण जे एकाने कुठलंही काम करण्यासाठी ज्या वस्तू वापरतो त्या म्हणजे फिजिकल फॅसिलिटी, आणि कॉमा आणि ज्या काय आहे फिजिकल फॅसिलिटी ते नेचर पासून आपल्याला मिळतं आहे, ते 2 वस्तू आहेत तिथं. बोला आकांक्षा, बोला आकांक्षा, अनम्यूट करून बोला. बोला आता. फॅमिली सोसायटी सोबत आपलं रिलेशनशिप चांगलं असलं पाहिजे. आणि कधी कुठलं प्रपोजल वगैरे आलं तर त्याचं कसं सांगायचं, त्याचं राईट अंडरस्टँडिंग झालं पाहिजे. आणि मग त्यालाच म्युच्युअल फुलफिलमेंट म्हणतात, म्हणजे राईट अंडरस्टँडिंग प्लस रिलेशनशिप इज इक्वल टू म्युच्युअल फुलफिलमेंट. आणि राईट अंडरस्टँडिंग फर्स्ट फिजिकल फॅसिलिटी इज इक्वल टू म्युच्युअल प्रॉस्पेरिटी. बरोबर. मग अजून मग राईट अंडरस्टँडिंग कशी आणि कोणासोबत असली पाहिजे, तर ह्युमन बीइंग सोबत आणि नेचर सोबत आणि आपल्या स्वतः सोबत. आणि ती कशी डेव्हलप करायची, तर सेल्फ एक्सप्लोरेशन. ओके, करेक्ट. शी हॅज टोल्ड नाईसली. आकांक्षा, व्हेरी गुड. अजून कोण सांगताय का? आकांक्षाने चांगलं खूप सांगितलेलं आहे. अजून कोण सांगता आहे का, मुलींपैकी मुलांपैकी? अजून कोणीतरी एकाने सांगा, मग आपण पुढचा पॉइंट घेऊया. मुलांपैकी कोण सांगताय का? यश आहे का? यश, अमन शेख, यश, अमन शेख आहेत का? आदित्य कांबळे, आदित्य कांबळे, पहिलं आपला रोल नंबर लिहिता, नंतर मग नाव टाकायचं आहे. रिनेम करा पुन्हा तुम्हाला. पहिलं नाव रोल नंबर टाकायचे D29 आणि मग आदित्य कांबळे लिहायचं आहे. भाजी भाकरे कोण आहे? रोल नंबर किती आहे तुमचा? आदित्य कांबळे, भाजी भाकरे, रोल नंबर टाका. अमन शेख आहेत का? अमन शेख, अभिजित खुळे. हा, येस मॅम. बोला अभिजित खुळे, काय सांगू बेसिक शकता? ह्युमन ऍस्पिरेशन म्हणजे राईट अंडरस्टँडिंग झालं पाहिजे आपल्याला. कशाबद्दल, कुणाबद्दल, कुणाबरोबर? रिलेशनशिप अँड फिजिकल फॅसिलिटीज. राईट अंडरस्टँडिंग. बोला. आपलं जे रिलेशन आहे ते फॅमिली, सोसायटी ह्यांच्या संग आपलं रिलेशन हे चांगलं असलं पाहिजे. आणि हे चांगलं असण्यासाठी आपल्याला राईट अंडरस्टँडिंग प्लस रिलेशनशिप हे आपल्याला असलं पाहिजे.
राईट अंडरस्टँडिंग कसं डेव्हलप करणार आणि कुणाबरोबर करणार? आपल्या सोबतच्या म्हणजे फॅमिलीशी, सोसायटीशी आपण म्हणजे हे डेव्हलप करणार राईट अंडरस्टँडिंग. कसं? डेव्हलप राईट अंडरस्टँडिंग थ्रू सेल्फ एक्सप्लोरेशन. आलं का लक्षात? स्वतःचा आत्मनिरीक्षण करून सेल्फ एक्सप्लोरेशननी तुम्ही काय करायचं आहे, राईट अंडरस्टँडिंग करायचं आहे. आपलं अंतर्मन काय सांगतं आहे, आपण कसं वागायचं आहे रिलेशनशिप मेंटेन करताना किंवा फिजिकल फॅसिलिटी वापरताना. मग ते जर तुम्हाला लक्षात आलं तुमचं आत्ममन काय सांगतं आहे, त्याला म्हणतात राईट अंडरस्टँडिंग. हा, ओके. भाजी भाकरे कोण आहे? त्याने अजून रोल नंबर लिहिला नाहीये. ओके, आत्ताच्या कंडिशनमध्ये जर बघितलं, आता नेक्स्ट स्लाइड आहे पण बघणार आहे की वेअर डू वी स्टँड टुडे. आताच्या कंडिशनमध्ये आपण कुठं आहेत ते बघायचं पहिलं. जेव्हा आपण इंडिव्हिज्युअलच्या लेवलला बघतो तेव्हा कुठले कुठले प्रॉब्लेम येतात. आत्ताच्या तुम्ही जर बघितलं इंडिव्हिज्युअल लेवलला कुठले कुठले प्रॉब्लेम आहेत, आत्ता तुम्ही बघितलं तर कितीतरी प्रॉब्लेम्स आहेत. दॅट इज कितीतरी स्टुडंट्स, कितीतरी ह्युमन बिंग्स हे काय आहेत, डिप्रेशनच्या अंदर आहेत. प्रॉब्लेम ऑफ व्हॉट? डिप्रेशन. सायकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, मेंटली डिसऑर्डर्स झालेले असतात. सुसाईडच्या केसेस वाढलेले आहेत, स्ट्रेस वाढलेले आहे, इनसिक्युरिटी आहे. नंतर फिजिओलॉजिकल सायकोसोमॅटिक डिसीजेस आहेत, म्हणजे सायकोलॉजिकल जे डिसीज असतात, किंवा लोनलीनेस फिलिंग आहे. हे इंडिव्हिज्युअलच्या बाबतीत झालेले आहे. ओके, आत्ताच्या ह्याच्यामध्ये जर तुम्ही इंडिव्हिज्युअल लेवलला बघितले की हे सगळे प्रॉब्लेम्स आहेत. डिप्रेशन, डिसऑर्डर्स, सुसाईड, स्ट्रेस, इनसिक्युरिटी, लोनलीनेस आहेत. जर तुम्ही फॅमिलीच्या लेवलची बघितले तर आता तुम्ही बघितलं तर जॉईंट फॅमिलीची ब्रेकिंग झालेली आहे. लक्षात आलेलं आहे. देर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन व्हॉट ओल्डर अँड यंगर जनरेशन. आताच्या यंग स्टुडंट्स किंवा यंग जे मुलं आहेत त्यांचं कधीही तुम्हाला बघितलं काय काय ठिकाणीच पटतं आहे, काय काय ठिकाणी आई वडिलांशी किंवा आजी आजोबांशी पटत नसतंय. सो देर इज ऑलवेज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन व्हॉट ओल्डर अँड यंगर जनरेशन. इनसिक्युरिटी इन रिलेशनशिप, इनसिक्युरिटी आहे कुठलंही रिलेशनशिप मेंटेन करताना. देर इज ऑलवेज इनसिक्युरिटी. डायव्हर्सचे प्रॉब्लेम झालेले आहेत. डॉवरी, टॉर्चर, हुंड्यासाठी आपल्याला काय आहेत, अजूनही काय काय ह्याच्यामध्ये मुलींना छळतायत अजूनही. फॅमिली फ्यूड्स आहेत, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर इन फॅमिली फंक्शन्स. मग हे काय फॅमिलीचे जे काय कार्यक्रम असतील त्यामध्ये काय आहेत, नुसता आपला फॅमिलीचे कुठलेही फंक्शन असतील की खर्च अफाट केला जातो आहे, त्याचं ते बघत नाहीयेत. वेस्टफुल एक्सपेंडिचर आहेत. मग हे झालं फॅमिलीच्या रिलेटेड जे काय प्रॉब्लेम्स आहेत. ॲट द लेवल ऑफ सोसायटी लेवलला जर तुम्ही बघितलं तर टेररिझम आहे, नंतर नॅक्सलिझम आहे, कम्युनिझम आहे, कास्टिझम आहे, रेशियल इथनिक स्ट्रगल्स आहेत, वॉर्स आहेत बिटवीन नेशन, जिनोसाइड्स आहेत, न्यूक्लिअर जेनेटिक वेअरफेअर आहेत. हे झालं सोसायटीच्या लेवलशी. ओके, आणि ॲट द लेवल ऑफ नेचरशी जर तुम्ही गृहीत बघितलं तर नेचरला काय आहे, ग्लोबल वॉर्मिंग, आपलं पोल्युशन जे आहे वाढतं आहे, किंवा टेम्परेचर आहे ते वाढतं आहे, ग्लोबल वॉर्मिंग आहे. डिप्लिशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेस आहेत. पेट्रोलचं जर तुम्ही बघितलं तर आता पेट्रोल किती आहे का नाही, त्याचा दर किती हे झालेला आहे, 95च्या अबाव गेलेला आहे. मग त्याचंच काय आहे तसं, कारण की देर इज अ डिप्लिशन ऑफ व्हॉट? मिनरल रिसोर्सेस. नंतर डिफॉरेस्ट्रेशन, जंगल भरपूर आहे का नाही, ते जंगलातमध्ये झाडं भरपूर आहे का नाही हे केलेले असतात, कापलेली गेलेली आहेत. सो डिफॉरेस्ट्रेशन. लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, सॉइलचं जे आहे का नाही फर्टिलिटी आहे, देर इज व्हॉट? लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, म्हणजे त्याचं आहे का नाही जे काय फर्टिलिटीचं जे काय हे असणार आहे, म्हणू शकतो सॉइलकडनं जेवढं काय आहे का नाही पहिलं अगोदरच्या काळात जेवढं एका जमीन उत्पन्न देत होती आता तेवढी देत नाही, जेवढं पीक उगवत नाही नीट. दॅट इज अ लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी. मग हे काय आहे ॲट द लेवल ऑफ व्हॉट? नेचर.
मग वेअर डू वी स्टँड म्हणजे इंडिव्हिज्युअल लेवलला हे प्रॉब्लेम आहेत, फॅमिली लेवलला हे प्रॉब्लेम आहे, सोसायटी लेवलला प्रॉब्लेम आहे आणि नेचरला लेवलला प्रॉब्लेम आहेत. मग टुडे वी कॅन सी दॅट देर आर 2 काइंड ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड. 2 काइंड ऑफ पीपल आहेत. हे मला वाटते आता कुठले काइंड ऑफ पीपल आहेत ह्याच्यावर जर तुम्ही बघितलं की मी अगोदर काय सांगितलेत की सगळे तुम्हाला प्रॉब्लेम सांगितलेत. इंडिव्हिज्युअल लेवल प्रॉब्लेम काय आहे, फॅमिली लेवलला, सोसायटी लेवलला आणि नेचरच्या लेवलला आहे. मग अशा परिस्थितीत की या जगात 2 काइंड ऑफ पीपल आहेत. कुठले कुठले काइंड ऑफ पीपल आहेत ते बघायच्या अगोदर आम्ही तुम्हाला सांगते कुठले कुठले काइंड आहेत. SVDD. SVDD म्हणजेच काय आहेत की त्याला आपण म्हणू शकतो सदन, विहीन, दुःखी, दरिद्र. सदन, विहीन, दुःखी, दरिद्र म्हणजे नक्की काय आहे की सदन विहीन म्हणजेच काय आहे, दोज दॅट डू नॉट हॅव फिजिकल फॅसिलिटीज किंवा वेल्थ. त्यांच्याकडे फिजिकल फॅसिलिटीज ज्या आहेत किंवा जो मनी आहे, वेल्थ आहे, त्यांच्याकडे कमी प्रमाणात आहे किंवा नाही आहे आणि अँड फील अनहॅपी अँड डिप्राइव्ड. त्यामुळे ते काय आहेत, अनहॅपी आहेत किंवा डिप्राइव्ड आहे. तेव्हा त्याला आपण काय म्हणू शकतो, दिस पीपल आर मटेरियली डिफिशियंट. मटेरियल त्यांच्याकडे म्हणजे फॅसिलिटीज त्यांच्याकडे नाही आहेत, वेल्थ त्यांच्याकडे नाही आहे, त्यामुळे आपण म्हणू शकतो मटेरियली डिफिशियंट, अनहॅपी अँड डिप्राइव्ड. मटेरियलिस्टिक म्हणजेच काय आहे, त्यांच्याकडे फूड नाही आहे, शेल्टर नाही आहे, क्लोथ नाही आहे, फिजिकल फॅसिलिटी विचार आपण मोजू शकतो असं मटेरियलिस्टिक. त्यांच्याकडे काय आहे, कशाची कमतरता आहे, मटेरियलची कमतरता आहे, मटेरियल डिफिशियंट. सो दे आर व्हॉट, अनहॅपी अँड डिप्राइव्ड. आणि त्या पर्सनला किंवा त्या कॅटेगरीला आपण काय म्हणतो आहे, साधन म्हणू शकतो. साधनाची कमतरता, साधन विहीन, दुःखी, दरिद्रता. त्यामुळे ते दुःखी आहे आणि दरिद्रता आहे त्यांच्यात. लक्षात येते का SVDD? There are 2 kind of peoples. One is nothing but SVDD. साधन, विहीन, दुःखी, दरिद्रता. साधन नसल्यामुळे, साधन म्हणजेच काय, फिजिकल फॅसिलिटी किंवा वेल्थ नसल्यामुळे ते काय आहेत, दुःखी आणि दरिद्रता आहे. त्याला म्हणतात साधन, विहीन, दुःखी, दरिद्रता कॅटेगरी. ओके. दुसरी जी कॅटेगरी आहे ती काय आहे, SSDD म्हणजेच काय, साधन संपन्न, दुःखी, दरिद्रता. म्हणजे काय, साधन संपन्न, दुःखी, दरिद्रता म्हणजे आपण काय म्हणू शकतो, साधन संपन्न म्हणजे त्यांच्याकडे फिजिकल फॅसिलिटीज आहेत, वेल्थ आहे, तरी पण ते काय आहेत, अनहॅपी किंवा डिप्राइव्ड आहे. ते काय आहेत, अनहॅपी आणि डिप्राइव्ड आहेत. म्हणजेच आपण काय म्हणे, मटेरियल एम्फ्लुएंट आहेत. एम्फ्लुएंट म्हणजे त्यांच्याकडे आहेत फिजिकल फॅसिलिटीज भरपूर प्रमाणात, तरीही ते काय आहेत, अनहॅपी आणि डिप्राइव्ड आहे. आणि त्यामुळे आपण काय म्हणतात, साधन संपन्न, त्यांच्याकडे साधन जे आहे किंवा फॅसिलिटी ज्या आहेत त्या आहेत भरपूर प्रमाणात, संपन्न आहेत, त्यामुळे ते खरं तरी पण ते काय आहेत, दुःखी आणि दरिद्र आहेत. त्याला आपण काय म्हणतोय, SSDD, दॅट इज SSDD. आणि त्याप्रमाणे तुम्ही चेक करायचंय की तुम्ही चेक इट, वेअर डू वी स्टँड इन फर्स्ट कॅटेगरी और सेकंड कॅटेगरी. लक्षात आलेलं आहे का? हे आपण बघूया उद्याच्या लेक्चरला. मला वाटतं 1 मिनिट राहिलेलं आहे, तरी मी अगोदर सांगते आहे काय आहे साधन, दरिद्रता आणि पहिली मी कॅटेगरी कुठली सांगितलेली आहे, SVDD. SVDD म्हणजेच काय आहे, त्यांच्याकडे फिजिकल फॅसिलिटीज नाही आहेत, वेल्थ नाही आहेत आणि त्यामुळे ते फील काय आहेत, अनहॅपी किंवा डिप्राइव्ड आहे. आणि त्यामुळे आपण म्हणू शकतो साधन विहीन, दुःखी, दरिद्रता. म्हणजे सच पीपल कॅन बी सेड टू बी मटेरियली डिफिशियंट, अनहॅपी अँड डिप्राइव्ड. ओके, सो इट इज कॉल्ड एज SVDD. आणि सेकंड जो कॅटेगरी आहे, त्या सेकंड कॅटेगरीला आपण काय म्हणतो आहे, दोज विच आर हॅव्हिंग फिजिकल फॅसिलिटीज, मीन्स दे आर हॅव्हिंग वेल्थ बट स्टिल दे आर फीलिंग वॉट, अनहॅपी अँड डिप्राइव्ड. सच पीपल कॅन बी सेड टू बी मटेरियल एम्फ्लुएंट बट अनहॅपी अँड डिप्राइव्ड. ओके, त्यांच्याकडे फिजिकल फॅसिलिटीज भरपूर प्रमाणात आहेत, खरं तरीही ते अनहॅपी आणि डिप्राइव्ड आहेत, दुःखी आहेत. त्यामुळे आपण त्यांना काय म्हणू शकतो आहे, साधन संपन्न, त्यांच्याकडे मटेरियल